جو مسلسل ناانصافیاں بابری مسجد کے مقدمے میں ہوتی رہی آج وہ مکمل ہو گئی اور جیسے انگریزی کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے the wheel of consistent injustices has completed the circle. اور بابری مسجد کے مقدمے میں آج سی بی آئی عدالت کی جانب سے ایل کے اڈوانی، مرلی منوہر جوشی، اما بھارتی اور مختلف 32 لوگ جو مورخ الزام ہے بابری مسجد کی شہادت میں، جو ساری دنیا میں ایک سب سے بڑی دہشت گردی کا مظاہرہ رہا اور بابری مسجد کو دن دہاڑے شہید کر دیا گیا۔ آج یہ مسئلہ صرف مسلمانوں کا نہیں، ساری دنیا یہ دیکھ رہی ہے کہ ہندوستان آئین اور قانون کے مطابق چلتا ہے یا یہاں پہ اس ملک میں عدالتیں مذاق بن گئی، یہاں کا سسٹم ایک مذاق بن گیا اور یہ محسوس کیا جا رہا ہے کہ عدلیہ ظالم کے ہاتھ کی کٹ پتلی بن گئی اور کسی ظالم کو سزا نہیں ملتی اور کسی مظلوم کو انصاف نہیں ملتا، اور تاریخ شاید ہے کہ جب ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں تو مظلوم اپنے انصاف کے راستے خود تلاش کر لیتے ہیں۔ آج بالخصوص بابری مسجد کا آپ جائزہ لیں تو بابری مسجد کی ایک فلسفہ، جھوٹا فلسفہ جو رام مندر کے نام پہ اس ملک میں تیار کیا گیا تھا، اور کسی دنیا کی عدالت میں، آئین میں، قانون میں کہیں یہ گنجائش نہیں ہے کہ ایک بے جان چیز کو ایک سٹیزن کی ہے کے مطابق اختیارات دیے جائے، اس کو حقوق دیے جائے۔ دنیا کی واحد عدالت ہے ہندوستان کی جو رام للا کی مورتی کو اس ملک میں جینے بسنے والے ایک شہری کے حقوق دے کر اس پہ انصاف کیا جاتا، اور یہ حقیقت ہے، دنیا کی تاریخ ہے کہ جب کوئی اکثریت ہندسوں کی طاقت کی بنیاد پہ کسی اقلیت کے جمہوری حقوق کو اور انسانی حقوق کو پامال کیا جاتا ہے، اس ملک میں اضطراب پیدا ہوگا، اس ملک میں دہشت گردی پیدا ہوگی، وہ دہشت گردی نتنے دہشت گردی کو جنم دے گی، ایک سول وار کی شکل بن جاتی ہے۔ آپ تاریخ کے آئینے میں جب دیکھتے ہیں تو جرمنی میں دوسری عالمی جنگ سے قبل ہٹلرازم، جس طرح آج ہندوستان میں مودیازم چل رہا ہے، ایسے ہی تاریخ میں ہٹلرازم چلا تھا، اور ہٹلرازم کی تاریخ کا مطالعہ کر کے ہی ہندوستان کے مستقبل کا فیصلہ کرنا چاہیے، جو مودیازم میں یقین رکھتے ہیں اور مودی کے بھکت ہیں۔ اور یہاں کا جو زعفرانی میڈیا، پیڈ میڈیا کی جانب سے سارے ملک میں نفرتوں کو فروخت کیا جا رہا ہے اور اقلیت اور اکثریت کے فلسفے کو وہ آگے بڑھایا جا رہا ہے، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ از ورسس دم کا جو نعرہ دیا جا رہا ہے۔ میں پھر ایک بار کہوں گا کہ اس ملک کے ہر باشندے کو، ہر بالغ انسان کو ہٹلرازم کی طرح پہ مودیازم جو چل رہی ہے انڈیا کے اندر، اس روشنی میں یہ جائزہ لینا چاہیے کہ ہٹلر اور ہٹلر کی قوم کا انجام جو ہوا تھا، ہٹلر کی قوم نے بھی ایسے ہی سمجھا تھا کہ ہٹلر ایک مسیحا ہے، ہر مسئلے کا حل ہے، اور ہماری ہر مشکل اور ہماری برتری اور دنیا میں ہمارے ایک شناخت پیدا ہوگی، لیکن اس کا انجام یہی ہوا، رسوائی ہوئی، شکست ہوئی، تباہی ہوئی۔ ویسے ہی مودیازم کے نام پہ جو آج اس ملک میں قومی برتری، اکثریت اور یہاں پہ اقلیت پہ ظلم جو جٹھایا جا رہا ہے، اس کا انجام یہی ہوگا کہ یہاں پہ تباہی ہوگی۔ اب بابری مسجد کے اس مسئلے پہ آتے ہوئے میں یہ کہوں گا کہ مسلسل روز اول سے ایک جھوٹا نریٹو تیار کیا گیا، فالس نریٹو تیار کیا گیا، اور 23 دسمبر 1949 کی رات کو بابری مسجد کے صاحبان میں ایک مورتی کو نصب کر دیا گیا، پھینک دیا گیا، اور ہونا تو یہ تھا کہ جب کا جبھی اس مورتی کو نکال کر جھانکا وہاں کیا جا سکتا تھا، لیکن مسلسل حکومت، چاہے وہ کانگریس کی حکومت ہو یا سماجوادی پارٹی کی حکومت ہو یا
آج بی جے پی کی ہو یا جنتا پارٹی کی ہو جنتا دل کی ہو، بابری مسجد کے مسئلے کے اندر مسلسل ناانصافی ہوتی رہی. اس کی ایک طویل تاریخ ہے. لیکن اس رات سے لے کے 23 دسمبر کی رات سے لے کے آج کی تاریخ تک ایک قانون مذاق بن گیا، عدلیہ مذاق بن گئی. کوئی شواہد کی بنیاد پہ کوئی فیصلہ نہیں ہوتا، گواہوں کی بنیاد پہ کوئی فیصلہ نہیں ہوتا. حد یہ ہو گئی کہ ججمنٹ میں الہ آباد ہائی کورٹ کے ججمنٹ میں ہائی کورٹ کے ججوں نے جسٹس شرما یہ لکھتے ہیں کہ وہاں رام پرکٹ ہوئے. تو آستھا کی بنیاد پہ فیصلے کیے جاتے ہیں تو یہ اس ملک کا مستقبل کیا ہوگا یہ سوچ لیا جا سکتا. اور پھر الہ آباد ہائی کورٹ کے بعد سپریم کورٹ میں جب مقدمہ آیا تو یہاں کا مسلمان یہ اس بات کا انتظار کر رہا تھا اور توقع رکھ رہا تھا کہ اس ملک میں عدالت عالیہ کے اندر جب فیصلہ ہوگا تو حقوق اور شواہد اور ایویڈنس کی بنیاد پہ ہوگا. لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ اسی سپریم کورٹ کا ججمنٹ تھا کہ کھدوائی کی بنیاد پہ کسی ملکیت کا فیصلہ نہیں کیا جا سکتا. جسٹس وینکٹا چلیا کے 11 رکنی ججز کا فیصلہ ہے کہ اس ملک میں کہ ایڈوائزری ججمنٹ ٹو دا پریزیڈنٹ آف انڈیا شنکر دیال شرما کو دیا گیا تھا کہ کھدوائی کی بنیاد پہ کوئی ملکیت کا فیصلہ نہیں کیا جا سکتا. لیکن سپریم کورٹ نے اپنی اس ججمنٹ کے خلاف جاتے ہوئے فیصلہ جسٹس راجن گوگوئی کی چیف جسٹس کی حیثیت سے ان کے بینچ نے یہ سنایا کہ بابری مسجد کے مقام پر 450 سال کا ایڈورس پوزیشن مانے نہیں رکھتا اور رام جنم بھومی کے. اب اس مسئلے کے بعد اب جو بابری مسجد کی شہادت کا کیس تھا اس کیس کے اندر آج جو فیصلہ آیا یہ فیصلہ یہ پیغام دے رہا ہے کہ اس ملک کے اندر عدالت ظالموں کے ہاتھ کی کٹ پتلی بن گئی اور حکومت کے تمام آرگن چاہے وہ سی بی آئی ہو یا پولیس ڈپارٹمنٹ ہو آج صرف اور صرف فاسسٹ نظریے پہ کام کر رہی ہے اور فاسسٹوں کے لیے کام کر رہی ہے. اور یہ فاسزم اس ملک کی تباہی کا سبب بنے گا. اور بابری مسجد کی جدوجہد کل بھی تھی آج بھی ہے اور مسلمان صبح قیامت تک بابری مسجد کو اسی مقام پہ تعمیر کرنے پہ کامزن رہے گا. اب رہی بات جو مسلم قیادت کی جانب سے جو کوششیں کی گئی اور مسلمانوں کے لیڈروں کی حیثیت سے جو بابری مسجد میں گمراہ کن مسلمانوں کو اندھیرے میں رکھتے ہوئے مسلمانوں سے تیقن دیا گیا تھا کہ ہمارے ساتھ بابری مسجد کے ساتھ انصاف ہوگا. لیکن آج جو لوگ بابری مسجد میں ایکٹیو رہے اور بابری مسجد کے نام پہ اپنے ذاتی مفادات کے لیے حکومتوں سے سودا کرتے رہے وہ بہتر اللہ جاننے والا ہے اور ساری قوم اس بات سے واقف ہے. بابری مسجد کے فیصلے 9 نومبر کے بعد مجلس بچاؤ تحریک جو مسلسل بابری مسجد کے لیے جدوجہد کرتی رہی یہ مطالبہ کری ہے کہ مسلم پرسنل لا بورڈ اور بالخصوص سیاسی قائدین جو ذمہ دار تھے بابری مسجد ایکشن کمیٹی کے انہوں نے اپنی ذمہ داری نہیں نبھائی. ہمارا مطالبہ تھا کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں اس مقدمے کو درج کیا جائے اور انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے انصاف کے تقاضوں کو مکمل کرنا ہوگا. لیکن اس بات کو رد کر دیا گیا اور بابری مسجد کے مقدمے میں آج جو بتایا جا رہا ہے کہ کانگریس کے نرسمہا راؤ کی قیادت میں یہ سب کچھ ہوا. یقیناً یہ نرسمہا راؤ کی قیادت میں بابری مسجد کو شہید کرنے کا سینٹرل گورنمنٹ کی جانب سے پروگرام بنایا گیا تھا. آج مسٹر اسد الدین اویسی کا میں ویڈیو بھی دیکھ رہا تھا بابری مسجد کے تعلق سے. وہ بار بار جو کانگریس پہ تنقید کر رہے تھے ان سے ایک ہی سوال ہے کہ بابری مسجد کی شہادت کے بعد کیا آپ کانگریس کے ساتھ نہیں تھے؟ بابری مسجد کی شہادت کے بعد جب یو پی اے کی گورنمنٹ بنی تو کیا آپ بابری مسجد کی شہادت کو سامنے رکھتے ہوئے یو پی اے کے ساتھ سونیا گاندھی اور راہل گاندھی کے ساتھ آپ نہیں سفر کرے؟ 2004 سے لے کے 2014 تک آپ کانگریس کے ساتھ نہیں تھے. آج کانگریس کو ٹھیک ہے یقیناً کانگریس اور بی جے پی میں فرق یہ ہے کہ کانگریس ایک پریگمیٹک کمیونل فورس ہے اور بی جے پی ایک پروگرامیٹک کمیونل فورس ہے. اور یہ بات ہم روز اول سے کہہ رہے ہیں اور کہتے آئے کہ ہمارے لیے اس ملک میں ایک بڑی سیاسی طاقت جو صرف حکمت سے فرقہ پرستی کر کے 50 سال میں ہماری تباہی کی اور دوسری بی جے پی جو منصوبہ بند فرقہ پرستی کے ذریعے ہمارے کو تباہ کرنا اور نسل کشی کرنے کا منصوبہ رکھتا. آج سوال یہ ہے کہ مستقبل میں انصاف کو اگر حاصل کرنا ہے تو انٹرنیشنل کورٹ کو جانا ہوگا. آج بھی وقت ہے کہ میں
खुले आम मुसलमानों की जानिब से मुतालबा कर रहा हूं कि मुस्लिम पर्सनल बोर्ड और बैरिस्टर की हैसियत से जो एक कानूनदा होने का दावा करते हैं सदुद्दीन ओवैसी, आज इमीडिएट आप स्टेप्स ले, इनिशिएट करें, इंटरनेशनल कोर्ट जाए और मुसलमानों के इंसाफ की लड़ाई को आलमी सतह पर लेके आए। लेकिन इसके बरक्स सियासी तौर पर गुफ्तगू करना और आज का अखबार कल की रद्दी, आज का बयान कल बर्फदान में चले जाता, ऐसे बयानों से और ऐसे हरकतों से कोई कौम सुरखरू नहीं होती, न कोई किसी कौम का मुस्तकबिल ताबनाक हो सकता, न किसी कौम को इंसाफ मिल सकता, न कोई कौम एक आजाद और मुनसिफाना जिंदगी गुजार सकती, इज्जत की जिंदगी गुजार सकती। आज सवाल ये है कि जो मुसलमान रहबर बाबरी मस्जिद में काम कर रहे थे, हम तो 1992 से लेकर आज की तारीख तक बाबरी मस्जिद मसले में जो भी हमारे से जिद्दोजहद हो सकती थी, हमने एहतजाज किया, हमने नुमाइंदगी की, गवर्नर से किया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भेजे, हर पहलू पे मुस्लिम पर्सनल बोर्ड को 2003 मार्च जब इलाहाबाद की हाईकोर्ट की जानिब से खुदवाई का ऑर्डर आया तो सबसे पहले हमने तवज्जो दिलाई मुस्लिम पर्सनल बोर्ड को कि खुदवाई को रोका जाए, सुप्रीम कोर्ट को जाना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को किसी ने उस खुदवाई के इलाहाबाद ऑर्डर के खिलाफ में नहीं गए। आज मैं असदुद्दीन ओवैसी से पूछना चाहता हूं कि आप एक बैरिस्टर के हैसियत से आज बाबरी मस्जिद पे बात करने का कोई अख्तियार नहीं रखते, जब 2003 के अंदर इलाहाबाद हाईकोर्ट का ये ऑर्डर आया था कि बाबरी मस्जिद की खुदवाई करके तहकीक करो, लेकिन उस तहकीक खुदवाई के उस ऑर्डर के खिलाफ आपने कोई कार्रवाई नहीं की, सुप्रीम कोर्ट नहीं गए। आप बैरिस्टर थे, आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ असेंबली आपके घर में था, आप क्यों नहीं गए? आज निकल के सियासी गुफ्तगू करके गुमराह कर रहे। अब कोई रास्ता वाकई नहीं है हिंदुस्तान की अदालत में, अदालत से कोई इंसाफ हिंदुस्तान में मिलने वाला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो गया, अगर बाबरी मस्जिद में अगर ईमान रखते या अल्लाह के हबीब से मोहब्बत रखते तो एक ही रास्ता है कि बाबरी मस्जिद के मुकदमे को आज इंटरनेशनल कोर्ट से रुजू करके इंसाफ की लड़ाई। इस मुल्क में बाबरी मस्जिद का मसला किसी हिंदू और मुसलमान का मसला नहीं है, ये मसला एक फॉल्स नैरेटिव है। एक फॉल्स नैरेटिव की बुनियाद पे सारे मीडिया की जानिब से एक अक्सरियत रखने वाली हिंदू कौम को यह बावर किया जा रहा है, गलतफहमी पैदा की जा रही है कि यहां बाबरी मस्जिद पे किसी जमाने में राम मंदिर था और उसके झूठे एविडेंस पैदा किए जा रहे हैं और गुमराह किया जा रहा है। हमारी लड़ाई आरएसएस और बीजेपी के खिलाफ है, हमारी लड़ाई इस मुल्क में फासिज्म के खिलाफ है, हमारी लड़ाई उन मुसलमान लीडरों से है जो सियासी तौर पे मुसलमानों को इस्तेमाल करते हुए बाबरी मस्जिद के मसले में अपने जाती मफादात को मुकम्मिल करते रहे और अपने आल औलाद के लिए हजारों सौ करोड़ रुपए जमा किए। हमारी मुखालिफत उन लोगों से है और हमारी लड़ाई जारी है। इंशाल्लाह आज हालात नहीं है, कल हम भी कोशिश कर रहे हैं कि कोई ऐसे हालात पैदा करे और बाबरी मस्जिद के इस मसले को इंटरनेशनल कोर्ट तक लेके जाने के लिए हम भी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आज हमारे वसाइल नहीं है कि हम इंटरनेशनल कोर्ट जाएं, इंशाल्लाह आने वाले हालात में जाएंगे। मैं आखिरी बार यही कहूंगा कि जो आज मोदी 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 का नारा देने वाले और मोदीइज्म के नाम पे इस मुल्क को चलाने का जो मंसूबा और स्ट्रैटेजी रखते हैं, जो एजेंडा रखते हैं, उनको ये सबसे पहले ये देख लेना होगा कि दूसरी आलमी जंग से पहले जर्मनी के अंदर हिटलरिज्म और हिटलर के एजेंडे से जो कौमें तबाह हुई, वो तबाही अब इस मुल्क और इस कौम का इंतजार कर रही। ये मुल्क मोदीइज्म और हिटलरिज्म में कोई फर्क नहीं है। जैसा हिटलरिज्म था वैसा मोदीइज्म इंडिया में चल रहा है, ये तबाही का सबब बनेगा, ये मुल्क तबाह होगा। और जब कोई अक्सरियत हिंसों की बुनियाद पे, फिर एक बार कह रहा हूं, अक़लियत के जमहूरी हुकूक को तबाह करने की बात करेगी या इस्तिराब पैदा होगा, दहशतगर्दी, और ये दहशतगर्दी दहशतगर्दी को जन्म देगी। आज का ये फैसला दहशतगर्दी को परवान चढ़ाएगा। ये लीगल लेजिटिमाइजिंग टेररिज्म इन इंडिया है। बाबरी मस्जिद के इस केस में जो फैसले आए, वो फैसले यहां टेररिज्म को लेजिटिमाइज कर रहे हैं, लीगलाइज कर रहे हैं और दहशतगर्दी को परवान चढ़ा रहे हैं। ये दहशतगर्दी नितने दहशतगर्दी को पैदा करेगी, नियो टेररिज्म को पैदा करेगी और इस्तिराब पैदा करेगी। इस मुल्क का अमन व अमान खत्म हो जाएगा, इस मुल्क की माशी तरक्की खत्म हो जाएगी। ये मुल्क आज माशी बुरानगी से गुजर रहा है। इस मुल्क के अंदर आज एक आम हिंदू हो के मुसलमान हो, आज सुकून की, इत्मीनान की नींद नहीं सो सकता। आज बच्चों को तालीम के लिए परेशानी है, खाने के लिए गरीब परेशान है, किसान परेशान है, मजदूर परेशान है। ऐसे हालात में ये मोदीइज्म के नाम पे जो एजेंडा आरएसएस और बीजेपी का सैफरन एजेंडा है, ये एजेंडा यकीनन आप देखेंगे कि तबाही का सबब बनेगा।
इस मुल्क में मजदूर की तबाही होगी, किसान की तबाही होगी, ये मुसलमान की तबाही नहीं, सारे माशरे की तबाही होगी। और फिर मेरा मुतालबा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से है, उसके अराकीन से, जिम्मेदारान से है कि किस बात से खामोशी अख्तियार करके इंटरनेशनल कोर्ट नहीं जाया जा रहा। क्यों जफर याब जिलानी गुमराह कौन प्रोपेगेंडा करा रहे कि हम अदालत नहीं जा सकते। आज कानून में एक गुंजाइश है, इंटरनेशनल कोर्ट में एक गुंजाइश है। क्यों नहीं एक मजलूम कौम की हैसियत से एक अपना मुकदमा लेके हम इंटरनेशनल कोर्ट नहीं जा सकते। आज ये जो बयानबाजी कर रहे हैं उनसे कहना चाहता हूं कि मेरी गुजारिश है कि आज मोदी और मोदी हुकूमत के अंदर जितना सैफरनाइज इंडिया हो गया, किसी वक्त पे नहीं हुआ था। आज एक ही रास्ता है कि ये सिर्फ ये आज सीबीआई की अदालत का मुकदमा एक मजाक बन गया। इतनी बड़ी दहशतगर्दी, इतना बड़ा मातम सारे मुल्क में हुआ, इसके बावजूद ऐसा फैसला आता। और शर्म आना चाहिए यहाँ के हुकूमत को, यहाँ की जो कानून है, यहाँ पुलिस है। आज सबको शर्म का मुकाम है, अफसोस का मुकाम हमारे लिए नहीं। आज शर्म का मुकाम उन लोगों के लिए जो कानून की बात करते और आइन की बात करते, इस मुल्क में जो सेकुलरिज्म की बात करते। आज तमाम सेकुलरिज्म में यकीन रखने वाले लोगों को मैदान में आना होगा, या मोदीज्म वर्सेस द रेस्ट है लड़ाई इस मुल्क में। मोदीज्म के खिलाफ लड़ना होगा। जो तबाही हिटलरिज्म ने की थी वो मोदीज्म इस मुल्क में मुकम्मल कर देगी। आज चाइना के बॉर्डर के ऊपर तनाजा है, आज पाकिस्तान के बॉर्डर पे टेंशन है, आज नेपाल के बॉर्डर पे टेंशन है, आज भूटान के बॉर्डर पे टेंशन है। इन तमाम हालात में क्या ये मुल्क और ये रियासत, ये मुल्क आज महफूज है। आज इस मुल्क को महफूज रखना है तो मुल्क के इंटरनल सिक्योरिटी को महफूज रखना होगा। इस मुल्क का इंटरनल सिक्योरिटी जब तक महफूज नहीं रह सकती, जब तक यहाँ इंसाफ को कायम नहीं किया जा सकता। आज इंसाफ नहीं रहेगा तो इंटरनल सिक्योरिटी नहीं रहेगी। जब इंटरनल सिक्योरिटी नहीं रही तो एक्सटर्नल थ्रेट से हम नहीं लड़ सकते। आज हम खुलेआम एक इस मुल्क के बाशिंदे की हैसियत से, सिटीजन की हैसियत से तमाम हिंदू भाइयों से भी मेरी अपील है, तमाम सेक्युलर भाइयों से, जो हमारी गंगी जमनी तहजीब इस मुल्क की रही, इस मुल्क की आजादी के लिए बेशुमार कुर्बानियां हिंदू और मुसलमानों ने मिलकर अंग्रेजों से लड़कर हिंदुस्तान को आजाद किया था। आज उस तारीख को दोहराने के लिए एक प्लेटफॉर्म पे तमाम हिंदू मुसलमानों को आके एक सेक्युलर मुल्क को कायम रखने के लिए, इस मोदीज्म को हराने के लिए एक प्लेटफॉर्म पे आना वक्त की अहमियत है। और मैं दावत दे रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं कि बिला मजहब और मिल्लत तमाम सेक्युलर और इंसानियत में यकीन रखने वाले तमाम लोग इस मुल्क के एक प्लेटफॉर्म पे आकर ऐसे फैसलों के खिलाफ, जहां अदालत मजाक बन जा रही, आज गली गली चौरस्तों पे मजाक उड़ाया जा रहा अदालत का, हिंदुस्तान की ये अदालत बन गई हिंदुस्तान की। अब आखिरी में ये कहूंगा कि लोग ये बोल रहे हैं कि हिंदुस्तान की अदालत जाके एक कंगारू कोर्ट बन गई। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं कि क्या हिंदुस्तान की अदालत आज कंगारू कोर्ट बन गई? क्या ये खाप पंचायत है कि किसी गांव में बैठ के जाहिल सरपंच फैसला दे दे, जालिम को बरी कर दे और मजलूम को सजा दे दे? कि ये खाप पंचायत बन गया हिंदुस्तान का अदालत? आज खाप पंचायत बन गया, कंगारू कोर्ट बन गया। एक फॉल्स नैरेटिव है और लीगलाइज, लेजिटिमाइज किया जा रहा और इसके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाते। अंजाम यही होगा। बेहतर यही है कि मैं तमाम लोगों से दरख्वास्त करता हूं, अपील करता हूं कि आज का जो फैसला है ये दहशतगर्दी को लेजिटिमाइज कर रहा है, लीगलाइज कर रहा है और मुस्तकबिल में मजीद दहशतगर्दी को परवान चढ़ाने का काम कर रहा है। जैसे कि अभी ये नारा दिया जा रहा है कि कृष्ण जन्मभूमि बाकी है, ज्ञानवापी मस्जिद के ताल्लुक से बात किया जा रहा, तो ये संकेत दे रहा है कि यहाँ की अक़लियतों को भी सोचना होगा कि अपने या तो नजरिए को बदलना होगा, हालात को बदलना होगा, अपने इंसाफ की लड़ाई के तरीकों को बदलना होगा और मुसलमानों को फिर एक बार सोचना होगा कि जिस हिंदुस्तान की आजादी के लिए हमने कुर्बानियां दिया था, क्या इसलिए दिया था कि ये ऐसे फैसले आएंगे और हम पे जुल्म होगा? और ऐसे फैसले आएंगे तो फिर मुसलमानों को भी सोचना होगा कि इंसाफ हासिल करने के लिए कैसे तरीकों को इख्तियार करना है, या फिर हमके अपने तरीकों को बदल के इंसाफ हासिल करना है, या मोदीइज्म से लड़ने के लिए हमको भी कोई मैदान में नए तरीकेकार इस्तेमाल करके वो मैदान में आना होगा। अब हमको मजबूर किया जा रहा है कि हमारे नजरिए को बदलना। जब कोई जमात, कोई हमारा साथ नहीं देगा तो हमारे अपने नजरियों को हम बदलते हुए अपने फलसफों को फिर से लिखना होगा। फिर इंसाफ के लिए नए रास्ते, नई तरतीबें, नए सफों को तैयार करके इंसाफ के लिए फिर लड़ाई नए तौर पे, जदीद तौर पे लड़ने के लिए हमको भी कामजन होना होगा। अगर ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड
जो आज शेख शिकस्त खुर्दा बोर्ड है, असदुद्दीन ओवैसी एक शिकस्त खुर्दा कायद है जो शिकस्त खाने के बाद में भी अपनी शिकस्त को निभाने के लिए नए नए अल्फाज की बंदिश करके मुतमईन कर रहा है, इत्मीनान दिलाने की कोशिश कर रहा है कि ये कौम एक शिकस्त करदा कौम नहीं है। आज एक डिफीटेड लीडर की हैसियत से बात कर रहा हो, आज एक कामयाब लीडर की हैसियत से बात नहीं कर रहा हो, एक शिकस्त खुर्दा शख्स है असदुद्दीन ओवैसी जो शिकस्त खा गया आज आरएसएस और बीजेपी से, लेकिन अपनी सियासी साग रखने के लिए सियासी अल्फाज की बंदिश के जरिए, मंतिक के जरिए, मंतिकबाजी के जरिए ये जाहिर कर रहा है कि फिर अपील में जाएंगे, इंसाफ होगा। कोई अपील में कोई इंसाफ होने वाला है ना। अब सीबीआई से तवक्को है ना अदालत से तवक्को है। अगर हिम्मत है तो बैरिस्टर है, कानूनदान है, अपने आप को जो बोल रहे जाओ इंटरनेशनल कोर्ट या फिर इस्तीफा दे दो मजलिस की सदारत से, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से। कोई अच्छा मुसलमान जीत के आएगा, कोई अच्छा मुसलमान मजलिस का सदर बनेगा और मुसलमानों के इंसाफ की लड़ाई को आगे बढ़ाएगा। मेरी तमाम मीडिया से अपील है कि ये लड़ाई, आखिर में मेरा पैगाम ये है कि ये लड़ाई इस मुल्क में हिंदू और मुसलमान की लड़ाई या अक्सरियत और अकलियत की लड़ाई नहीं है। ये सिर्फ आरएसएस की फासिज्म, जाफरानी एजेंडा जो मोदीइज्म है, उस मोदीइज्म के खिलाफ हम लड़ेंगे। इस मुल्क के तमाम पिछड़े तबके, पसमानदा तबके, सेक्युलर तबके, बाएं बाजू की जमातें जो सेक्युलरिज्म में यकीन रखते हैं, इंसानियत, हम सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाके मोदीइज्म का मुकाबला करेंगे और इंसाफ की लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे।